Bonjour les amis, قناة Alpha TP français ترحب بكم من جديد. درس اليوم هو les figures de style d'analogie. Toujours les figures de style d'analogie. اليوم غادي نشوفوا درس figure de style ديال la personnification. La personnification بمعنى التشخيص. La personnification, il consiste à donner des caractéristiques humaines à des objets, des idées ou des animaux. معناه غادي نشوفوا ان des caractères يعني اشياء مميزات انسانيه عندها علاقه بالانسان كيديرها الانسان غادي ننسبوها او غادي يديرها des objets ولا des idées ولا des animaux. هاد العمليه هذه كتسمى la personnification. هي figure de style. La personnification consiste alors à associer un élément inanimé ou animal à un mot réservé d'ordinaire aux êtres humains. يعني بمعنى شي حاجة ما كتحركش شي حاجة جامدة ولا شي حاجة يعني حيوان à un mot réservé d'ordinaire aux êtres humains يعني شخص. غادي نشوفوا شنو هي الأشياء اللي كيدير الشخص وكان يعني كنسبوها للأشياء أو لا أفكار أو لا حيوانات. بمعنى لا بيرسونيفيكاسيون يعني ذلك الشيء كنرجعوه كوم سي انه اون بيرسون يعني كما لو انه شخص. هاد المساله هذه او هاد العمليه كتسمى طبعا هي فيغور دو ستيل وسميتها لا بيرسونيفيكاسيون. سي ان كا بارتيكولي دو لا كومباريزون او دو لا ميتافور. علاش؟ لان ملي كنقارنوا واحد الحاجه كتكون عند الانسان وكتكون عند اما عند الحيوان او عند شيء يعني انانيمي لا يتحرك. طبعا هي سي اون كومباريزون لان ملي كنقارنوا نفس الحاجه donc c'est pour ça que la personnification c'est un cas particulier يعني حالة خاصة de la comparaison ou de la métaphore لأنهم كيمشيو بنفس le principe كلهم كينتميو للكاتيجوري ديال figure de style d'analogie. En effet, lorsqu'on compare un non-humain à un humain, on parle alors de la personnification. Je pense que maintenant la personnification, يعني المعلومة ديالها l'information, la définition ديالها est claire. La personnification est le plus souvent construite autour de deux éléments. Donc, les deux éléments principaux, شنو هما؟ اللي كتكون حولهم la personnification. كيكونوا هما la base de la personnification. يعني تشخيص. أولاً, un objet qui occupe généralement la fonction d'un sujet. ناخذ واحد deux exemples مثلا le champ, la rue, غنشوفوا هاد الأمثلة. طبعاً un objet يعني شيء. Deuxièmement, une caractéristique humaine exprimée par un verbe. Verbe mourir, chanter, rêver, et ainsi de suite. Maintenant, on passe aux exemples. Donc, باش نشرحوا la personnification اللي هي figure de style يعني نعاود نكرر figure de style ديال l'analogie كتنتمي للكاتيجوري الأولى ديال l'analogie. Donc, كاينة يعني إلا قلنا الفيغور دو ستيل ديال l'analogie كاين la comparaison, la métaphore et maintenant on passe la personnification. Passons maintenant l'exemple. Alors, ناخذ l'exemple الأول. L'arbre étend ses nombreux bras jusqu'au sol. L'arbre هي الشجرة étend c'est-à-dire تمد ses nombreux bras يعني أيديها يعني الكثيرة أو العديدة jusqu'au sol. طبعا هنا l'arbre طبعا l'arbre ما عندهاش دي بras مي هنا يعني اللي استعمل هاد الجملة هذه المعنى ديالها هو أن بحال كيشبه لينا أن l'arbre يعني لي برونش ديالها دايوغ. شوفوا هاد ليماج هادي هنا دونك انا حاولت هنا نفسرها بطريقه اللي هي بسيطه. طبعا هنا عندنا هادو سون دي برونش ياك ديال الشجره لاغبر وهنا درت تساوي وهنا بغا معناه ان بغا يقول لنا هاد يعني الكاتب بان لاغبر ايتون سي نومبرو بغا جوسكو سول يعني شبه لينا هنايا لي بغا باش او عفوا شبه لينا لي برونش بلي بغا. دونك هذه هي لا بيرسونيفيكاسيون. علاش؟ لان هنايا هاد ايطون يعني تمتد يعني هاد العمليه كيديروها لي برونش وكديرها حتى لي بغا ديال الانسان. دونك بصفه عامه ici on compare implicitement les branches de l'arbre يعني بشكل implicitement يعني بشكل خفي يعني ماشي بشكل explicitement يعني ماشي بشكل واضح. ou bras d'un être humain يعني بغا ديال être humain
يعني كائن بشري. Donc personne, c'est-à-dire la personnification. Il y a donc personnification. Donc ici on compare implicitement كنقارنوا بشكل مبهم، يعني c'est pas explicitement ماشي بشكل clair mais بشكل contextuel، بشكل يعني المعنى les branches de l'arbre باش مع les bras d'un être humain. Donc ça c'est la personnification bien sûr. مثال تاني la lune ne souriait d'un air malade. la lune كنعرفوا la lune هو القمر، ne souriait بمعنى ابتسم لنا d'un air malade يعني بحال بغينا نقولوا بوجه مريض. داكوغ. دونك هنا سوري يعني انا ملون لكم هاد الفيرب وهاد لو مو هادي باش باللون يعني الفيولي باش هما اللي كيعبروا على اللي فيهم المعنى ديال لا بيرسونيفيكاسيون. لان سوريي شكون اللي كيبتسم الانسان، ولا مالادي شكون اللي كيمرض طبعا الانسان. دونك هاد لي دو كاركتير، هاد جوج الحوايج خديناهم من الانسان ونسبناهم لا لين. دونك على اساس ان لا لين ان بيرسون يعني شخص. دونك هذاك الشيء علاش كتسمى لا بيرسونيفيكاسيون يعني تشخيص. ناخذ المثال الثالث. لو سيل d'hiver a habillé le sommet de la montagne d'une écharpe blanche. Le ciel السماء d'hiver يعني سماء فصل الشتاء a habillé le sommet. habillé يعني زينت أو habillé. alors les habits habillé هي ألبست يعني من اللباس. le sommet هي القمة، قمة de la montagne. donc le sommet de la montagne. donc le ciel d'hiver a habillé le sommet de la montagne d'une écharpe blanche. يعني سماء فصل الشتاء ألبست يعني le sommet هي القمة de la montagne ديال الجبل d'une écharpe blanche. donc هنا écharpe هو وشاح، بلونش يعني أبيض. المعنى هنا أن فصل الشتاء في القمة ديال الجبال كتكون الثلج. وهذه المسألة هذه حاول يعبر عليها الكاتب بهذه الجملة هذه، يعني استعمل لنا هاد الفيغور دو ستيل ديال لا بيرسونيفيكاسيون. علاش؟ لأن لي فيغور دو ستيل الدور ديالهم سي كوا، هو أنهم كيعطيو واحد الجمالية للتعبير. يعني جمالية في اللغة، جمالية يعني في إيصال واحد الحقيقة بشكل أدبي، بشكل يعني إيماجي. Donc dans cet exemple, nous avons de personnification. الأولى le ciel est assimilé à un humain يعني كأم مثلا qui habillerait son enfant يعني الابن ديالها اللي هو le sommet de la montagne à un humain qui porterait une écharpe. طبعا لبساتو écharpe c'est-à-dire يعني وشاح أبيض، يعني بحال على أساس أن واحد الأم مع واحد الوليد ديالها وملبسة داك الوليد ديالها écharpe. لو سيال هي الأم، أبي لو سومي هو الطفل يعني الابن الصغير. دو لا مونتان طبعا لا مونتان هو الجبل ديال إيشارب بلونش. إيشارب بلونش هو داك الثلج اللي كاين فوق القمة ديال الجبل. و إيشارب بلونش بالمعنى ديالها الحرفي هو وشاح أبيض. L'habitude venait me prendre dans ses bras comme un petit enfant. Donc هنا l'habitude هي العادة، venue me prendre dans ses bras alors les bras comme un petit enfant مثل طفل صغير. donc هنا l'habitude هي العادة طبعا يعني لأن الإنسان دائما يعني يعيش في هذا العالم، الأشياء اللي كيدير يعني كيتعود عليها. دونك ملي كيتعود عليها كتولي بحال نقولوا شي حاجة اللي هي كبيرة، أو مثلا شي أو يعني أن لابيتود إلا خدينا مثلا العام كامل هو مجموعة ديال لي زابيتود، يعني بحال شيء يحتضن شيء آخر. دونك هنا لابيتود تحتضن واحد الشخص داكوغ دون سي بغا، يعني لابيتود ما عندهاش البغا مي البغا عند الإنسان. دونك هاد لي كاركتير جبناهم، هاد بغا لصقناها لابيتود، وهاد العملية كتسمى لا بيرسونيفيكاسيون. لا ميزون اي اندورمي يعني البيت، اي اندورمي يعني نائم. هنا طبعا فيغور دو ستيل عندنا توجور سي لا بيرسونيفيكاسيون، لان هاد الكاركتير ديال اندورمي يعني نائم هي كاركتير خاصة بالشخص. طبعا الشخص هذاك الشيء علاش كنسميوها بيرسونيفيكاسيون. طبعا لا ميزون لان لا ميزون هو الاحجار، هو يعني هو البناية، لكن اندورمي هي كاركتير ديال الانسان. دونك هنا كتعتبر بيرسونيفيكاسيون اوسي. جيكوت لو مورمور دو لا بلوي، انا اسمع لو مورمور يعني لو مورمور هو الهمس، يعني داك الصوت الخافت دو لا بلوي ديال المطر. طبعا هنا ميرموري لو فيرب ميرموري يعني هاد لاكسيون ديال يعني يهمس، الانسان الذي يهمس، لكن هنا نسبناه لماذا الى لا بلوي. طبعا ملي كتكون الشتا كتصب شي شويه
يعني داك الصوره ديك ليماج ديك الحاله يعني ديك السيتوياسيون ديك لا رياليتي يعني شبهناها بانسان يهمس. D'accord, une personne qui murmure. Donc c'est pour ça que ce sont des figures ديال la personnification. La bouilloire chantait dans la cuisine. طبعا la bouilloire هو الغلاي. طبعا الغلاي ملي كنديروه فوق البوطه في لا كويزين وملي كيطيب الماء كيف تنقولوا كيوصل لواحد درجه الحراره مرتفعه كيبدا يصفر. طبعا هذاك الصفير سي ان شون يعني غناء. دونك لا بويوار شونتي دون لا كويزين يعني كيغني في لا كويزين. المقصود هو ان هاد الكاركتير ديال شونتي هاد لو فيرب ديال شونتي لا بويوار ماشي لا بويوار لانه جامد شيء جامد مي الانسان هو اللي كيشونت يعني. دونك هذاك الشيء علاش جبنا هذيك الكاركتير ديال شونتي من عند اون بيرسون يعني من عند الشخص اللي كيديرها الشخص ونسبناها لا بويوار. وطبعا هذه ايماج يعني المقصود بها هنايا هو ان داك لابويوار يعني دا وصل لواحد درجه الحراره وباش الكاتب يعبر لنا على هذه المساله هذه بشكل جمالي بشكل ابداعي بشكل ليتيرير بشكل ايماجي عطاها لنا سو فورم ديال بيرسونيفيكاسيون. مثال تالي لو شون موري. لو شون يعني الغناء موري يعني موري سي لو فيرب موري. موري بمعنى يموت يعني بحال شي حد مثلا كيغني وداك الغناء بقى كينقص في الصوت ديالو. دونك هذيك العمليه يعني لو فيرب مورير طبعا هي كاركتير عندها علاقه بالانسان عندها علاقه بلا بيرسون. دونك ملي كنقولوا لو شون موري دونك سا سي اون بيرسونيفيكاسيون. علاش استعملنا لو فيرب مورير على اساس ان لو شون هو انسان كما لو قلنا فلان يموت او فلان مات. داكوغ. لا rue qui rêve et chante يعني la rue هي الزنقه الزقاق ياك qui rêve et chante. rêve يعني rêver يعني تحلم. داكوغ. et chante يعني تغني وتحلم. مثلا كيكون واحد السبات في الزقاق شويه كيكون مثلا واحد الضجيج اولا كيكون مثلا ديك الحركيه ديال الناس ديك الاصوات وداك الشيء. الا حاولنا مثلا يعني نديروا ان كونسونطراسيون على هذيك لا سيتوياسيون هذاك لو تابلو لان بالنسبه لهذا الكاتب اللي كيقول هاد الجمل هاد لي بيرسونيفيكاسيون سو سون دي تابلو يعني دي تابلو بحال كيستعمل لينا هنا سكون ابل لار يعني الفن يعني كيشوف هذوك لي سيتوياسيون هذوك لي زيماج هذوك الوضعيات هذوك المواقف بطريقه ابداعيه. دونك الامثله ديالنا سالاو. نتمنى هاد لا فيديو هادي تستافدوا منها وان لي زانفورماسيون ديالكم تكومبليتا على لا بيرسونيفيكاسيون اللي كتعني التشخيص اللي هي فيغور دو ستيل كتنتمي للكاتيجوري ديال لي فيغور دو ستيل d'analogie. Prenez soin de vous. Merci et à bientôt.